انڈین سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. انڈین ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو بیس لیس الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. آئی مین اٹ اسٹارٹڈ ود کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کووڈ پازیٹیو لوگوں کو انڈیا میں انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ کورونا پھیلائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عائشہ احتشام. مودی کی انتہا پسندی اب انتہا کو چھونے لگی ہے. مودی اب اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کسی بھی طرح 14 فروری 2019 کو کیا گیا پلوامہ کا ڈرامہ دہرانا چاہتا ہے، جس کے بعد 1971 کے بعد پہلی بار بھارتی فوج نے پاکستان کی سرحد کو عبور کرنے کی غلطی کی، جس کی انہیں بھاری قیمت بھی چکانا پڑی تھی. اور آج بھی مودی اس 27 فروری کے سرپرائز کو یاد کر کے خوفزدہ تو ضرور ہوتا ہوگا، لیکن مودی اب ایک بار پھر سے اپنے ناپاک منصوبہ بندی کے تحت کشمیر میں حریت پسندی کو دہشت گردی کا رنگ دینے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے. اسی لیے آج وزیراعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے. انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور اس میں یہ خبردار کیا کہ بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ایک بہانہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں دنیا کو ایک بار پھر سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حملے کے لیے مسلسل بہانہ تراشنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اور بھارت کے LOC پر در اندازی کے تازہ جو بے بنیاد الزامات ہیں اسی خطرناک ایجنڈے کا ایک تسلسل ہیں اور اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ RSS اور BJP کی مشترکہ جو فاشسٹ پالیسیز ہیں پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی برادری جو ہے بھارت کی خطرناک جو حرکات ہیں اس سے پہلے کوئی کارروائی کرے. یہ ایک بڑا ڈائریکٹ قسم کا میسج تھا بین الاقوامی برادری کے لیے کہ اگر وہ اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو دس از دا ٹائم. وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اپنا رول اس خطے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پلے کیجئے. گزشتہ روز DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھی پاکستان پر بھارتی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد اور غیر سنجیدہ الزامات لگا رہا ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں بھارتی فوج کے کمانڈر ہوں یا پھر وزیراعظم نریندر مودی ہو یا بھارت کا روایتی میڈیا ہو، سب کا نشانہ اس وقت پاکستان کی جانب ہے. کورونا کی عالمی وبا کے دوران بھی جب پوری دنیا مصیبتوں کے ایک بھنور میں ہے، عالمی طاقتیں جنگ بندی کے معاہدوں کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اس دوران بھارت اپنی کارستانیوں سے باز نہیں آ رہا ہے. پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات اس وقت کس نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب LOC پر مسلسل کشیدگی اور پھر وزیراعظم کی جانب سے یہ جو ٹویٹس آئے ہیں اور یہ کہنا کہ بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ کتنا نازک ہوتی جا رہی ہے صورتحال اس وقت بھارت اور پاکستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ایک ہندوستان کا پیٹرن بن گیا اور اب تو کوائٹ فرینکلی دنیا بھی یہ دیکھ چکی ہے اور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارہا انڈیا کی سرزرش ہو رہی ہے عالمی میڈیا میں بھی، کیونکہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے جب اندرونی معاملات خراب ہوں کشمیر میں، جب آپ سے معاملہ بالکل ہاتھ سے نکلے تو آپ پاکستان کی طرف اشارہ کر دیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اب کرونا ایپیڈیمک میں آپ نے لاک ڈاؤن کو کرونا کی آڑ میں اور زیادہ جو ہے وہ سخت کر دیا. آپ کی خود لسٹ جو ہے ملک کی وہ کہتی ہے کہ 2 ریڈ زون ہیں کشمیر میں، انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں، اور اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اسٹیٹ کی گورنمنٹ تو وہاں پہ تمام کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، بند کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ تو ایک مجھے لگتا ہے کہ یا تو ایک وہ انگریزی کی اصطلاح it's one thing to think that you are smart but to think that everybody else is a fool، مطلب ہے کہ دنیا بے وقوف تو نہیں ہے، نظر تو آ رہا ہے سب کو. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر جنیوا کنونشن پڑھیں، اس کی جو فورتھ جنیوا کنونشن ہے اس میں جا کے دیکھیں تو ایپیڈیمک کا تو آکیوپائڈ ٹیریٹری کا اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ یہ لیگل رسپانسبلٹی ہے ملک کی جو آکیوپائی کر رہا ہے کوئی ٹیریٹری کہ وہاں پہ وہ ساری ہیلتھ فیسلٹیز وغیرہ پہنچائے. تو ہر طرح سے ڈیفائنس ہے. یہ اب بات کہ دوسری طرف جو ہے فالس فلیگ، دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ بھی آج کی ہے اور بارہا وہ کہتے بھی رہے ہیں
کہ انڈیا تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی کرونا کی آڑ کوئی ڈائیورژن ٹیکٹک کے تحت کوئی چیز اس طرح کی کاروائی کر کے اور پھر سے ساری اٹینشن ڈائیورٹ کر دے. تو یہ وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بالکل واضح کر دوں اور آپ کے توسط سے سب کو جن کو یہ سننا چاہیے کہ اس طرح کی کا مس ایڈوینچر جو ہے ایک دفعہ پہلے پچھلے سال ہم دیکھ چکے ہیں, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے. تو اس کی کوشش, اس کی سوچ بھی جو ہے میرا خیال ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ بات تو واضح ہے ہونی چاہیے بالکل. اس کے ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان بارہا یہ بات کرتا رہا ہے اور میں دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں, وی اسٹینڈ فار پیس اینڈ اونلی پیس. ہم نے نہ کوئی پرووکیشن کبھی کرنی ہے, نہ ہم چاہتے ہیں, اور نہ ہم چاہتے ہیں ایل او سی پہ معاملات ہوں. جب یو این کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کا, کہ آپ جو جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی کشیدگی کی صورتحال ہے وہاں سیز فائر ہونی چاہیے. ساری دنیا کے لیے وہ کہتے ہیں کرونا ایپیڈیمک میں. ادھر یہ حالات ہیں کہ جہاں سیز فائر ہونی چاہیے, لکھی ہوئی ہے, اگریڈ ہے, وہاں بھی ایک ملک جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح کوئی جنگ کا سما بن جائے. تو یہ کوئی منطق بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے, اندر ان کے حالات کدھر جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کیا, اس کا بیک لاش آیا, کرونا کی آڑ میں وہاں پہ ڈومیسائل لا وغیرہ. تو یہ باتیں سب ہمیں معلوم ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب, حکومت, ہم سب, آرمی چیف بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ اس خطے میں امن کی ضرورت ہے, غربت ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال اگر یہی ہوتے رہنا ہے, اگر اس طرح کی ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہنا ہے دوسری طرف سے بارڈر پار, تو پھر ظاہری بات ہے, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی باوقار قوم, کوئی بھی خود مختار قوم یہ تو نہیں کر سکتی کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. تو اس کی طرف وزیر اعظم صاحب نے نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا موہت, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ٹویٹس وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کی گئی ہیں, ایک بہت ڈائریکٹ اور بڑا کلیئر قسم کا میسج ہے, ڈائریکٹ اور کلیئر میسج بین الاقوامی برادری کے لیے کہ خطے کے امن کے لیے اگر کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا ٹائم, اس وقت ان کو وہ رول پلے کرنا چاہیے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی ہے جو کرٹیکل ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ بات صرف ٹویٹس کی حد تک ہی ہے یا پھر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آئی سی جے یا آئی سی سی یا پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جو ہے, ان فورمز کو بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم اپنی کوئی درخواست وہاں پر دے رہے ہیں, کوئی کمپلینز وہاں پر فائل کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف؟ دیکھیے, ایک تو آئی سی سی آئی سی جے تو ایک فرق پہلو ہے اور اس پہ بہت سوچ و بچار ہوئی بھی ہے, مختلف رائے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ فورمز پہ جاتا ہے, آپ نے ضرور یہ نوٹس کیا ہوگا کہ یہ تو آج ایک ٹویٹ ہے اور ایک سنیپ شاٹ ویو ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں وہاں جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن وزارت خارجہ, وزیر خارجہ بذات خود بہت ہی پرو ایکٹیو کیمپین کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں. تمام فورمز کو ریچ آؤٹ کیا ہے, اپنے ہم منصب بہت سے ان سے بات کی ہے. تو پاکستان کی کوشش میں تو کوئی کمی نہیں آئی کہ انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات ریز کی جائے. لیکن اب جس طرح کی ہندوستان کی طرف سے ایک حسب معمول کہ وہاں کوئی چیز ہوتی ہے, آپ خود جو ہے انسانوں کو معذرت کے ساتھ ایک سب ہیومن ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, ایک جیل بنا کے رکھتے ہیں, ان کی پیشنس ٹیسٹ کرتے ہیں, صبر کا پیمانہ ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں, مہینوں ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایک نیچرل ریاکشن آتا تو پاکستان کی طرف اشارہ کر دیتے. تو یہ ایک مخصوص چیز ہوئی ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ سمجھا لازمی کہ وہ یہ بات دوبارہ سے بین الاقوامی سطح پر اپنی ٹویٹ کے ذریعے اٹھائیں. لیکن ہماری کوششیں تو روز ہو رہی ہیں اور وزارت خارجہ لیڈ میں ہے, اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بارہا یہ اپنی آؤٹ ریچ بھی کرتے رہے ہیں, دنیا کو باور بھی کراتے رہے. لیکن ظاہری بات ہے اگر دوسری طرف سے ایسی جنگی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آئیں گی اور اس طرح کی پیش رفت ہوگی, باتیں ہوں گی, تو پھر اس کو ایسکلیٹ جب کیا جائے گا تو جواب کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا تو ہمارا حق ہے اور فرض ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں اس میں, کیونکہ اس وقت خاص طور پہ کرونا کے معاملات. ٹھیک نہیں موہت, میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں, تھوڑا کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے اس پر. آپ نے کہا کہ آئی سی جے اور آئی سی سے مختلف معاملہ ہے, اس پہ سوچ بچار ہے. اس پہ کس قسم کی سوچ بچار ہے, وہ کتنا مختلف معاملہ ہے, اور کیوں وہاں پر ہم اپنا کیس بنا کر تیار کر کر وہاں پر نہیں جو ہے وہ لے کے جا سکتے؟ کیونکہ یہ تو جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بار بار ہو رہی ہیں, بار بار یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں, اور اگر اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے تو ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے نا. کم از کم فی الحال کارروائی نہیں ہوتی تو اگر ہم کمپلینس کریں گے تو ایک ریکارڈ تو کم از کم موجود ہوگا نا ان کے خلاف انٹرنیشنل فورم کے اوپر.
नहीं, देखिए दो फर्क फोरम है ना, OIC, UN, वो तो हम सारा वक्त बायलैटरली भी रीच आउट करते हैं और उसके बाद मल्टीलैटरली OIC, UN पे भी रीच आउट करते हैं, तो वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई ब्रेक आई ही नहीं है। कोरोना की वजह से मीडिया उसके पे फोकस नहीं है वगैरह, लेकिन वो काम तो जारी है। जहां तक ICC, ICJ का ताल्लुक है, वो तो लीगल फोरा है और वहां पे बहुत महीनों से बहुत सोचो विचार हुई है, जो ऑप्शंस हैं उनको वे किया गया है, लेकिन उनमें ऐसे नहीं हो सकता कि एक को वाकया हो तो आप सीधा ICC, ICJ चले जाएं। उसके लिए तो बहुत एक तैयारी, एक बहुत स्पेसिफिक इशू पे आ जाएंगे। लेकिन मोहित साहब, वाकया पहले भी हो चुका है और दूसरा एक वाकया होने की तैयारी भी हो रही है। भारत की तरफ से बेजा दरअंदाजी के बेबुनियाद इल्जामात सामने आ रहे। इसका मतलब है कि एक जवाब घड़ने की कोशिश की जा रही है पुलवामा जैसे ड्रामे का। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखिए, अगर मैं इसका कोई बिनाइन व्यू भी ले लूं, चले एक सेकंड के लिए, तो क्या है कि अपने अंदरूनी हालात खराब हो रहे हैं, वहां पे मार पड़ रही है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कश्मीर से, कोरोना की वजह से जो भी पॉलिसीज हैं, वहां पे जो आपने हालात बनाए हुए हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के, आपको खुद वहां पे मसाइल हैं तो डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन। ये तो हो गया बिनाइन व्यू, चले डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो असल हकीकत है, जो तारीख है, जो इनका रवैया है, मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहे हैं अगस्त 5 से, कोरोना की आड़ में क्या किया है, हमें याद नहीं है कि ये मामला जो था बालाकोट और स्ट्राइक्स और पहले शोर शराबा, ये स्ट्राइक तो वो स्ट्राइक, तो ये तो तारीख है। रोज हम देख नहीं रहे LOC पे क्या हो रहा है। ये क्यों है कि LOC पे पाकिस्तानी निहत्ते जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, गाँव में जाके आपकी शेलिंग जो है वो शेल्स गिरते हैं और बच्चे और औरतें, और उधर कभी ऐसे नहीं होता। क्या हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है? बट वी आर ए रिस्पॉन्सिबल नेशन। अगर हमारी तरफ ये होता भी है तो हम इस तरह सब ह्यूमन तरीके से, अनसिविलाइज तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वी डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार कौम है, खड़ा है, अपना दिफा करेगा, हमारी फौज है, बट वी डोंट वांट टू गो देयर। ये एक बचगाना बात है कि आपके अपने मसाइल है, उनको आप डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मसला है वो साफ सा है, मसला कश्मीर का है, बातचीत से हल होना है। आप डाइवर्जनरी टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे तो ये मत सोचिए पाकिस्तान सो रहा है, बट दैट इज नॉट आवर इंटेंशन। बार बार ये बात हमने। ठीक है मोहित साहब, कोरोना के क्राइसिस से ऑब्वियसली हम निमट रहे हैं, कोरोना के ऊपर बात ना हो ये हो नहीं सकता। मुझे ये बताएगा कि इस वक्त एक बड़ा सवाल जो है वो जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, जो ये फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, उस पर भी हम देख रहे हैं कि आधी जो फ्लाइट्स हैं वो कोरोना से इन्फेक्टेड होती हैं। मुझे बताएगा कि ऑब्वियसली फिर जब इतने लोग बाहर से आ रहे हैं और वो इन्फेक्टेड हैं तो एक मेडिकल सिस्टम के ऊपर भी एक बोझ जो है वो पड़ रहा है। क्या फैसले होने क्या जा रहे हैं? क्या 14 मई से आप लोग फ्लाइट ऑपरेशन को खोल रहे हैं या फिर इस फ्लाइट ऑपरेशन को भी मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे रूमर्स हैं, तो एक क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन को डील करें कि बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद इन्फेक्ट हो चुकी है। जी देखिए, पहली बात तो ये मैं वाजे कर दूं कि फोकस जो हमारा है वो यही है कि हम जितना जल्द पाकिस्तानी महफूज तरीके से वापस ला सकें, क्योंकि उनका इख्तियार है, उनका हक है वापस आना, तो वो हम करें। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने एक पूरा प्लान बनाया, 2000 पैसेंजर एक हफ्ते पहले लाए, टेस्ट किया, करंटीना का इंतजाम, टेस्टिंग का इंतजाम, उसके बाद हमने उसको 6-7 हजार पे ले गए, आपको 7,500 पे लगभग आ गया। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 दिनों में जो खलीजी ममालिक से खास तौर पे फ्लाइट्स आई हैं उसमें काफी मतलब मेजॉरिटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फ्लाइट्स थी जिसपे काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ट्रैफिक बिल्कुल रोक देंगे, इसीलिए हम हर शख्स का टेस्ट कर रहे हैं, उनको करंटीना में 48 घंटे रख रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो आके वापस अपने मुल्क, अपने अजीजों अकारिब को वबा का फैलाव दें और फिर वो आगे जो है वबा फैले उनसे। तो इसीलिए ये पॉलिसी है। लेकिन इसकी एक जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि जब हम इतना एलैबोरेट प्रोसेस करते हैं तो फिर एक हफ्ते में हम 7-8 हजार लोगों से ज्यादा नहीं ला सकते, और इस वक्त कोई लाख से ऊपर पाकिस्तानी वापस आने का ख्वाहिशमंद है। तो ये एक बैलेंस है जो हमें करना है। बस ये बता दीजिए कि 14 मई से फ्लाइट ऑपरेशन खोलने की, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन खोलने की बात हो रही थी, आप लोग क्या मुकम्मल तौर पर खोल रहे हैं? कोई परसेंटेज है जिसके मुताबिक वो खोल रहे हैं या फिर अभी नई उम्मीद की जाए कि ये खुलेगा?
नहीं जी, अभी तो मुझे नहीं नजर आ रहा क्वाइट फ्रैंकली, और ये हतमी फैसला जो है हमारे एविएशन डिवीजन, एविएशन मिनिस्टर और वजारत खारजा का होगा, लेकिन कम से कम अभी जो मुझे नजर आ रहा है उसमें मुकम्मल ओपनिंग तो मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। अभी तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो 7-8 हज़ार हम हर हफ्ते ला रहे हैं इसको किसी तरह बढ़ा के 10-12-14 हज़ार पे ले जाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पब्लिक हेल्थ। तो उस पे बहुत काम हो रहा है, सूबों से मुशावरत भी हो रही है, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हम कोई ना कोई तरीका निकालेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है हम बढ़ा लें, अगेन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो हमारा हेल्थ साइड है इसकी, ताकि कोई भी ऐसे ना हो कि बाहर से लोग आएं और वो वबा का फैलाव का जरिया बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुशीर खुसूसी कौमी सलामती के वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अभी फिलहाल जो है वो इस तरीके से खुलता मुमकिन नहीं हो रहा, बहरहाल इसका फैसला जो है आने वाले दिनों में जल्दी हो जाएगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद क्विकली हम वापस आएंगे क्योंकि हमें अब बात करनी है क्रिकेट करप्शन के वायरस के हवाले से, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम जो केस है, पंडोरा बॉक्स है, वो क्रिकेट पर भी खुल चुका है और बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम उसमें सामने आ रहे हैं। इस पर तफसीलन बात होगी, इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। मैं हैरान हूँ कि इंडिया जैसा मुल्क जो इतना स्टेब्लिश अभी हो चुका है, IPL के ऊपर भी सवाल आए, लेकिन वहाँ भी आज तक ये क्रिमिनल जो एक्ट है ये आया नहीं है। माफिया का, क्रिकेट जो फिक्सिंग का, उसका मेन लिंक जाके मिलता है इंडिया में। आज भी वही शोर उठता है, तब भी उठ रहा था, बट उसका सोचें जो पीछे माफिया है वो उनसे काम लेंगे, लेते आए हैं और लेते रहेंगे। मुझे तो कॉल्स भी आई थी, बोटी कर देंगे, जान से मार देंगे अगर जाके अदालत में कुछ कहा। अगर कि स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो लाइफ बैन है और 10 साल की जेल है। अगर आप ऐसा करेंगे, लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ज्यादातर जो लोग अपीयर हुए उनमें मेजॉरिटी ने ज्यादा इल्जाम सलीम मलिक की तरफ लगाए। आपने उसके ऊपर बिलीव करना है या नहीं करना, मर्जी आपकी है। तो बहुत कुछ उसमें छुपाया गया, जिसका इकरार जो है जस्टिस कयूम खुद भी टीवी के ऊपर कर चुके हैं। कोरोना वायरस तो बेकाबू था ही, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट करप्शन का वायरस भी बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। साबिक क्रिकेटर्स और 20 साल पुराने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के किरदार एक बार फिर से आमने सामने हैं। पहले अताउर रहमान, फिर सलीम मलिक और अब आकिब जावेद ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और करप्शन के इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया है। आकिब जावेद ने यहां तक कह दिया कि इन्हें सच बोलने की सजा दी गई। मैच फिक्सिंग में ताकतवर तरीन लोग शामिल रहे और यह माफिया इतना ताकतवर और बासर है कि कई बार इन्हें जान से मार देने की धमकियां तक दी गई। बोटी कर देंगे अगर मुंह खोला, यहां तक धमकियां दी गई। जो खिलाड़ी भी इनके बारे में मुंह खोलता रहा उसके लिए क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान सलीम मलिक ने भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात किए। उन्होंने ये कहा कि जो इल्जाम सब खिलाड़ियों पर था, जिसमें सब बराबर के शरीक थे, इस जुर्म में सिर्फ इन्हें ही सजा क्यों मिली। साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने वसीम अकरम के साथ 2 और साबिक कप्तानों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जाम लगाए हैं। मैच फिक्सिंग में सजा याफ्ता फास्ट बॉलर अताउर रहमान का कहना है कि मैंने साबिक कप्तान वसीम अकरम के कहने पर जस्टिस कयूम कमीशन में अपना बयान बदला था। अताउर रहमान ने क्या बयान दिया था जिसके बाद मीडिया में एक भौचाल आ गया, देखिए जरा। जी, मैं हूं अताउर रहमान, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि जो खालिद साहब ने, जो हमारे साबका चेयरमैन थे, जो उन्होंने बयान दिया है वो हकीकत पे मबनी है, और जो सच्चाई थी वो मैंने उस वक्त भी बता दिया था, कमीशन में भी और स्टैंडिंग कमेटी में भी। और मैंने जो बयान बदला था वो वसीम अकरम के कहने पे बदला था, और ये मैं अब दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया से भी कि वो भी वसीम अकरम साहब से पूछें कि हाँ जी उन्होंने कहा क्या था। लेकिन मैं उस वक्त तक चुप नहीं करूँगा जब तक ये दुनिया को नहीं बताएगा कि मैंने इसे कहा था, क्योंकि मेरा कैरियर इसकी वजह से तबाह हुआ है।
अताउर रहमान ने सिर्फ वसीम अकरम ही नहीं बल्कि राशिद लतीफ और आमिर सुहेल का नाम भी लिया। इन दोनों साबिक कप्तानों पर हकायक को छुपाने का इल्जाम भी लगाया। मैं हूं अताउर रहमान, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर। आज मैं कुछ बातें अवाम के सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरी अवाम को पता चले कि इनके क्या करैक्टर हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं, और जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े बड़े यहाँ पे कहते हैं कि हमने मैच फिक्सिंग का से पर्दा उठाया है और वो इसके हेड बने हुए हैं। मैं इसमें राशिद लतीफ भी है, क्योंकि मुझसे जो एफिडेविट लिखाया गया था उसमें आमिर सुहेल और राशिद लतीफ थे जिन्होंने मुझसे ये एफिडेविट लिखाया था। उन्होंने कहा कि हम भी साथ साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर वही एफिडेविट मेरा और अताउर रहमान के सनसनीखेज बयान के बाद अब 13 अगस्त 1998 को जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन पर एक बार फिर से एक बहस छिड़ चुकी है। यह कमीशन पीसीबी की दरखास्त पर ही कायम किया गया था। जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन ने मैच फिक्सिंग की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद साबिक कप्तान सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश की थी, जबकि सलीम मलिक, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, अताउर रहमान, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, अकरम रजा और सईद अनवर पर जुर्माने आयद किए गए थे। इसी मामले पर आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, साफी और तज्जियाकार खालिद हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा इस मौजू पर बात करने वाले और इस स्कैंडल के एक मरकजी किरदार अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अताउर रहमान साहब खुद मौजूद हैं, साबिक फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सबसे पहले मैं अताउर रहमान साहब आप ही की तरफ आना चाहूंगी। एक बार फिर से 20 साल का लगभग ये अरसा है आप फिर सामने आते हैं और अपना मुद्दा जो है वो बयान करते हैं। मुझे बताएगा कि इतने लंबे अरसे के बाद आपको क्यों ख्याल आया, क्या किसी मुआहदे के पाबंद थे या आपको सुना ही नहीं गया, हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खालिद साहब से भी सलाम करता हूँ और हामिद भाई को भी। ठीक ठाक है आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी तो सुना तो मैंने तो शुरू में ही कह दिया था सब कुछ मैंने, और थोड़ा सा क्योंकि पहले मेरा बचपन था जिसकी वजह से मैंने बयान चेंज किया, लेकिन हकीकत वही थी, हकीकत वही थी जो मैंने कोर्ट में बताई थी और खालिद साहब को भी सारा पता है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी होगी कि वसीम अकरम सेड टू मी यू हैव टू सेव मी, तो मैंने फिर उसको आई हैव टू चेंज माय स्टेटमेंट। यही पॉइंट है अताउर रहमान साहब, स्टेटमेंट आपने क्यों बदला? आपने कहा कि आपने वसीम अकरम साहब के कहने पर वो स्टेटमेंट बदला, लेकिन क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा? Because of Wasim Akram, because he said to me, "You can save me," and he threatened me also. Yeah, because I belong. ठीक, अताउर रहमान साहब ऐसे कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनको लें। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी, उनकी जानिब मैं जाना चाहूंगी। खालिद महमूद साहब, एक पंडोरा बॉक्स खुलकर हमारे सामने आ गए इस वक्त। अताउर रहमान साहब के एलिगेशंस में कितनी हकीकत है? देखिए, मैं तो कानून की तालीम चूँकि पढ़ी हुई हासिल की हुई है, पाकिस्तान से भी लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैं दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर्स किया हुआ है लॉ में। तो मैं तो कानून का और कानून नाफिज करने वाले अदारों का एहतराम करता हूँ, क्योंकि मलिक कयूम साहब हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज थे और बड़े तजर्बाकार जज थे। उन्होंने पूरी तहकीक की, तफ्तीश की, उनके सामने जो मामलात आए उसके मुताबिक उन्होंने फिर अताउर रहमान पे पाबंदी लगाई और इसको परजरी का मुजरम करार दिया। परजरी का मतलब ये होता है कि हलफ उठा के आप सच बयान ना करें। तो जब ये सूरत हाल हो जाए तो फिर कोई तबसरा करना कोई मायने नहीं रखता और मुनासिब भी नहीं होता, क्योंकि फिर तो आप कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं ना, कि इसका मतलब यह है कि आप इनके बयान पे आप एतमाद नहीं कर सकते। अब मैं उस सूरत में कहूँ कि वो आप जो कह रहे हैं सच है या उस वक्त जो कह रहे थे वो सच था, ये वो मुनासिब नहीं लगता। मतलब कुछ गैर अखलाकी और गैर कानूनी सी बात होगी।
सही है। अच्छा, अताउर रहमान साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। अताउर रहमान साहब, आपने कहा कि आपको थ्रेट किया था वसीम अकरम साहब ने, क्या थ्रेट्स थे, क्या वो कंडीशंस थी जिसकी वजह से आप उन थ्रेट्स के दबाव में आ गए और फिर आपने वो बयान बदला? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा मेरी जो यंग उम्र थी, मैं तो इतना मैच्योर भी नहीं था, और ये तो इतने थे क्योंकि ये माफिया है, ठीक है। मैं तो ये तो एक माफिया, इनका मुकाबला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं तो कुछ सीनियर प्लेयर को बता दिया था कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैंने तो सिलानो को खत्म करने के लिए किया था, ये तो मेरे ऊपर ही पड़ गया ना सारा कुछ मुर्दा, ठीक है। कोई पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। जुए का कोई सबूत नहीं था, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मैंने जो यहाँ तक कह दिया था कि इनको खाना काबा लेकर चलो, और कुरान पे खाना काबा में इनसे कसमें उठाओ कि ये इन्होंने किया कि नहीं किया। बीइंग मुसलमान, मेरा तो ईमान है ना, तो मैंने कोई किसी पे ना बोहतान लगाया था, ना किसी पे कोई इल्जाम लगाया था, मैंने हकीकत ही बयान की थी। और उसकी सजा मैंने, क्योंकि मैंने उसको सेव किया है, उसकी सजा तो आज तक मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। कौन है, किसको पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा सबको अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे यही कहा था, बेटा हलाल का खाना। मेरे वालिद साहब ने कुरान पाक लिखा हुआ है जो आप पढ़ती हैं रोजाना। अच्छा, अताउर रहमान साहब, आपके जावेद साहब का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है और उन्होंने तो बड़ी खतरनाक किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि बोटी बोटी कर देंगे, इस तरह के जो है धमकियां मिला करती थी। और जिस तरह के आपने माफिया की बात की, उन्होंने भी माफिया की बात की कि बड़ा तगड़ा माफिया, और सीधी सीधी जान की धमकी वो देते थे। तो आकिब जावेद का जो स्टेटमेंट है उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि ये जरा मेच्योर बंदे थे। मैं तो 17 साल की उम्र में टीम में आया था, मुझे तो इतने दुनिया, मैं तो स्कूल में था, स्कूल से बंदा जब इधर इस दुनिया में आता है, इस ग्लैमर की दुनिया में, तो मुझे तो इतना तजर्बा भी नहीं था, तो मैं तो जाहिर बात है कि स्केर्ड हो गया था इसकी वजह से। ठीक, हामिद अल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, ये इतना जबरदस्त और वालेहाना किस्म का प्यार मिलता है ना हमारे यहाँ, ये जो एक वाहिद क्रिकेट खेल है, जब उसके साथ इस तरह की कंट्रोवर्सीज या फिर माफियाज जुड़ जाते हैं ना, तो लोग अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। मुझे बताएगा कि ये माफिया, ये कौन सा माफिया, ये कितना तगड़ा माफिया है? ये सब लोग सामने आ रहे हैं और ये एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो माफिया, और वो सीधी सीधी जान से मारने की धमकियां देता है। तो ये क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? जी आयशा, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इससे कोई इनकार नहीं है कि ये जो माफिया है, इसके ताने बाने बम्बई से मिलते हैं। इंडिया में आज ये नेक्सस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है, और ऐसी बात नहीं है, इन्होंने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया हुआ है। कहीं दुबई में नाम लिया जाता है, कहीं कराची में नाम लिया जाता है, और कहीं बॉम्बे में नाम लिया जाता है। और इसी तरह इंग्लैंड में भी क्रिकेट के जहां जहां पे भी क्रिकेट खेली जाती है, जहां जहां भी क्रिकेट जाती है, वहां वहां ये माफिया साथ जाता है। बात यह है कि हम जब जस्टिस कयूम कमीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सवालात जस्टिस साहब ने खुद उठाए हुए थे, जिनका जवाब कभी भी नहीं ढूंढा गया। उसके अंदर लिखा गया है कि ये एक माफिया है, इसकी तहकीकात करना, जो इसकी बेकनी करना, इसको खत्म करना, ये हुकूमत के इदारों का काम था, जो कभी भी नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें कि बात यह है कि आज आकिब जावेद साहब जो बात कर रहे हैं, या सलीम मलिक या अताउर रहमान, वो दो बातें हमें समझनी चाहिए इसमें। एक बात तो यह है कि उसके अंदर जो बाकी मुजरिमान थे या बाकी जो थे, उनको सजा क्यों नहीं मिली, एक सवाल तो ये रह जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा कानून, जैसे खालिद महमूद साहब ने भी कहा जी कि लाइफ टाइम बैन होता है, हम भी समझते हैं कि ये लाइफ टाइम बैन होता है, लेकिन क्या बाकियों को, किसी को जुर्माना दिया गया, किसी को कुछ किया गया? एक और अहम बात, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब का इस जस्टिस कयूम कमीशन में जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जी कि मैच फिक्सिंग जो है वो कप्तान और 5-6 खिलाड़ियों की रजामंदी के बगैर पूरे मैच के रिजल्ट्स नहीं बदले जा सकते। आप सोचिए, ये उन्होंने उस वक्त कहा, एज ए उनके तजर्बा है, उनके एज ए मतलब क्रिकेट में तो उनके क्वेश्चन ही कोई नहीं ना। उन्होंने भी यही कहा कि जी जब मैच फिक्सिंग होती है या अगर कहीं हो तो एक खिलाड़ी नहीं कर सकता। और हमने देखा कि जब जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर भी अताउर रहमान का स्टेटमेंट है, या वो बाद में उस पर कहते हैं जी कि उन्होंने स्टेटमेंट बदल लिया। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक
ہاں۔ اس مافیا کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. اس کی آپ کو وجہ بتاؤں, یہ اتنا بڑا مافیا ہے, اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ مثال میں آپ کو دوں گا صرف یہ کہ آج تک ساؤتھ افریقن سابق کپتان ہنسی کرونیے کی موت ایک سوالیہ نشان ہے. وہ کیوں سوالیہ نشان ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی میچ فکسنگ کا اعتراف کیا, اس کے بعد سزا ہوئی اور اس کے بعد وہ ایک ناگہانی سی موت کا شکار ہو گئے. خالد صاحب, یہ میں آپ کی طرف یہی پوائنٹ لے کر آنا چاہوں گی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے المشرقی صاحب نے دیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ جب تک کپتان سمیت 5-6 کھلاڑی ملوث نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر کس طرح ہو گیا کہ 2 لوگوں کو لائف ٹائم بین ملا اور باقی جو ہیں ان کو جرمانہ ہوا اور وہ سب چھوٹ گئے اور پھر ان کے کریئر بھی آگے فلرش ہونا شروع ہو گئے؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسے. جی بالکل, میں مشرقی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک اکیلا کپتان یا اس کے ساتھ کوئی ایک کھلاڑی مل کے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ 6-7 لوگوں کا, یعنی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, مل کے ہی تالی بجانی پڑتی ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ صرف 2 کو سزا کیوں ہوئی اور باقی کیوں بچ گئے, وہ آپ ساری رپورٹ پڑھیں. بات یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں سچ بولنے کا رواج کچھ زیادہ نہیں ہے. وہ میں جاتا تھا, مجھے بھی کورٹ کی طرف سے ٹیلی فون آتا تھا کہ آج ہیئرنگ ہے, تو مجھے بڑی دلچسپی تھی جاننے میں, سننے میں کہ اخباروں میں جو کچھ چھپتا ہے یہاں پہ کیا بیان ہوتا ہے. اور بڑا سخت وہاں پہ حلف نامہ, پہلے حلف اٹھانا پڑتا تھا, اور اس کے الفاظ بڑے خوفناک ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں سچ نہ کہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہ بیان ہوتے تھے. اور اس کے باوجود پھر کوئی کچھ بات کرتا تھا, کوئی کچھ بات کرتا تھا. میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ سچ نہیں وہاں پہ بولا گیا, اور اگر سچ نہ بولا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جو مجرم ہے وہ تو بچ جائیں گے. اور جج صاحب نے بار بار یہی وہاں پہ اپنے فکر کا اظہار کیا ہے کہ لوگ پوری بات نہیں کر رہے, چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آدھ دفعہ انہوں نے کئی لوگوں کو ڈانٹا بھی, سب کچھ کیا, لیکن بہرحال جو کچھ ان کے سامنے آیا اس کے مطابق جو انہوں نے سفارشات دی ہیں, اور یاد رکھیں کہ یہ سفارشات تھیں, انکوائری کمیشن کی سفارشات ہوتی ہیں, اس کے مطابق پھر جس پہ جو بھی ان کے سامنے آیا اس کے مطابق انہوں نے 2 کو سزا دی. غالباً ان کی نظر میں وہ جو بیلنس آف پروف اور جو اس کی گواہی کی حیثیت تھی وہ باقی کیسز میں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس کی بنیاد پہ باقی کھلاڑیوں کو وہ سزا دے دیتے. تو یہ صورتحال تھی. میرے خیال میں اس کے بعد کرکٹ بورڈ کو مزید اس پہ چھان بین اور تفتیش کرنی چاہیے تھی. اب دیکھیں 2010 میں جو واقعہ انگلینڈ میں پیش آیا, جس کے سپاٹ فکسنگ کے جرم میں الزام میں پکڑے گئے ہمارے 3 کھلاڑی, اور انہوں نے کس طریقے سے کی تفتیش کی ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, ان کے موبائل فون چیک کیے ہیں, ان کے کمپیوٹر چیک کیے ہیں, ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں, اور پھر انہوں نے اس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا کہ ان کی نہ کرتے ہوئے سارے جو تھے وہ. خالد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اب چونکہ یہ دوبارہ سے معاملہ کھل کر ہمارے سامنے ہے, تو اب اس کے اوپر کسی نئی تفتیش کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں تفتیش کے حق میں ہوں, ہونی چاہیے, لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ تفتیش ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس کھلاڑی نے کیا کیا, کس نے کیا کیا. آپ دیکھیں 4 کھلاڑیوں کو سزا دی گئی ہے, جس میں نواز تھے کھلاڑی, ایک عرفان تھے فاسٹ بالر, پھر شرجیل تھے. اب حال ہی میں عمر اکمل کو 3 سال کا بین لگا. وہ بڑا ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے, وہ اگر سزا کافی ہے تو مناسب ہے, سخت کی کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی کی جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تالی ایک ہاتھ سے بچ سکتی ہے؟ اگر ایک کھلاڑی یا 2 کھلاڑی میچ فکس نہیں کر سکتے, 6-7 کرتے ہیں, تو اسی طرح اکیلا کھلاڑی جس کو آپ نان رپورٹنگ کی وجہ سے اپروچ ہو جانے کی اطلاع دینے پہ آپ سزا دے رہے ہیں, تو جس نے اس کو اپروچ کیا ہے, یہ سوال میں پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی پوچھتا ہوں, یہ سوال میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں جو میچ فکسرز ہیں, جو مافیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جو جن کو جواری کہہ رہے ہیں, جو سٹے باز ہیں, جو غیر قانونی طریقے سے, غیر اخلاقی طریقے سے ہر قیمت پہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں, ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اور ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جن کو یہ پتا ہے کہ فلانی پارٹی نے ان کو اپروچ کیا ہے, کیا انہوں
उन्होंने आज तक कभी बाज़ाब्ता कोई शिकायत की है? खालिद साहब, FIA की एजेंसी मौजूद है, आप जब पुलिस की पीसीबी के एजेंसी चेयरमैन मौजूद थे, है। आपने भी एक्सपीरियंस किया इस माफिया के हवाले से कुछ चीजों को, या आपने महसूस किया कि ये इस माफिया